जी साहब, दोस्तों से, अहबाब से अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कंदील शेर और सुखन की तरफ खाकसार सबको वेलकम करता है। और आज की महफिल के हमारे सदर होंगे मोहतरम डॉक्टर सार अहमद याब साहब, MBE के BE, हमारे मोहतरम। तो मैं इजाज़त चाहूँगा शुरू करने का प्रोग्राम को। जनाब शुरू करें जी। मोहतरम मुबशर शहजाद साहब से दरख्वास्त है कि हमदिया या नातिया शेर कुछ अदा करें ताकि। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सदर साहब की इजाज़त से चंद हमदिया और फिर नातिया अशार पेश करने की सादत। इरशाद जनाब इरशाद। तू तो ज़ाहिर भी, तू तू तो ज़ाहिर भी, निहां भी तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू है। कोई आंखों से छुपा है, लेकिन दिल की आंखों पे आया भी तू है। हर कहीं है तेरा मस्कन, ये अली। मालिक कौनो मकान भी तू है। तेरे जलवे हैं जहां में हर सू, वाकिफ़ हर गुमान भी तू है। तेरे जलवे हैं जहां से जहां में हर सू, वाकिफ़ हर गुमान भी तू है। सब तुझे ढूंढ रहे हैं कब से, साहिबे नामो निशान भी तू है नहीं कोई मुबशिर जिसे जा मेरे महबूब, वहाँ भी तू है। अब नातिया कलाम से चंद अशार। इरशाद। आईना दर आईना फिरता है जलवा
जगमगाता है मेरे दिल में सरापा का यूं मैं इस दुनिया के आलमों मसाइब से डरूं मुझको ऐ यसरब के वार है सहारा आपका आंख झपकी हो गया तकसीर है सोमी चाँद महव हैरत कर गया सब को इशारा आपका हश्र में जब होगे सबको लाहक अपनी फिक्र शाहिदी दरकार होगा मुझको साया आपका क्या जचेगा मेरी आँखों में ये हुस्न का क्या जचेगा मेरी आँखों में ये हुस्न कायनात मेरी आँखों में है बस रूए दिलारा आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आरज़ू दिल में मुबश्शिर के नहीं है रात दिन दर हमेशा के लिए दर हमेशा के जज़ाकल्लाह जज़ाकुल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, अब मैं, जैसा कि दोस्तों को पता है कि आज हम डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी मरहूम और डॉक्टर मोहम्मद शरीफ खान साहब मरहूम के बारे में उनका जिक्र खैर करेंगे, तो मैं सदर मजलिस साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि चंद अल्फाज मुझे कहने की इजाज़त दी जाए। फरमाएं। मैं मुबारक आबद प्रोफेसर मुबारक आबद साहब के अशार से शुरू करूँगा। तहरीर में, तकरीर में, तदरीस में वो शख्स इजाद अपना एक नया अंदाज कर गया। पहले तो उसकी सोच थी
لیکن فلک پہ خود پرویز تھا ادب میں جو پرواز کر گیا. جس کسی کی خود نوشت پہ لکھا پس نوشت، لکھا ہے وہ بے دھڑک ہے جھجکا نہ ڈر گیا. الفاظ کی مانگ میں بھی موتی پرو دیے، اردو زباں کی مانگ ستاروں سے بھر گیا. خوب خوب خوب. تا عبد اس کے لفظوں میں دھڑکے گی زندگی، کہتا ہے کون ناصر اردو ہے مر گیا. واہ ماشاء اللہ واہ جی واہ. ماشاء اللہ. میرے استاد، میرے محسن، میرے دوست ہمیں داغ مفارقت دے گئے. وہ علم کا گہوارہ تھے، وہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور علمی خانوادے میں ہی شادی ہوئی. ہم سفر بھی خدا کے فضل سے انہیں با علم اور درجنوں صفات والی ملی. تدریس میں جب قدم رکھا تو حضرت ناصر دین کی صحبت سے فیض یاب ہوئے. تعلیم الاسلام کالج کی خوش قسمتی کہیے کہ ایسے مہذب اور محنتی اساتذہ ملے کہ کالج کو 4 چاند لگ گئے. خاکسار نے 68 میں ان سے اردو پڑھا تو ان سے تعارف ہوا. ان کا پیریڈ بعض اوقات تو میر و غالب کے ایک شعر کی تشریح میں ہی گزر جاتا. پلک جھپکتے ہی وقت ختم ہو جاتا. آپ کا مسکراتا چہرہ آج بھی میرے سامنے ہے. اس قدر پیار اور توجہ سے پڑھاتے کہ ہم ان کے پیریڈ کی شدت سے منتظر رہتے. اردو پڑھاتے وقت اس رجر رشید کے ہاتھ میں نہ کوئی کتاب نہ کوئی چٹ ہوتی. زبانی پڑھائے جاتے، پانی کی سی روانی تھی ان کے طرز استدلال میں. حال میں آتے ہی ایک لمحہ خاموش استادہ رہتے تاکہ طلباء کی سرگوشیاں تھم جائیں تو پھر پڑھانا شروع کروں. شعر کی کرت کچھ اس انداز سے کرتے کہ آدھی تو سمجھ اسی وقت آ جاتی. ہر آن وہ ہمارے دھیان میں رہتے تھے. جب پڑھاتے تو اردو زبان کے معارف کا دریا بہا دیتے. انداز بیان سے ہی اشعار کی تفہیم ہو جاتی تھی. شاعر کا معافی ضمیر بیان کرنے میں عجب کمال رکھتے تھے. ادب شناسی ان کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی. ہمیں قواعد اردو کی پہچان انہی سے ملی. چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے پیار سے بتایا کرتے تھے. انہوں نے جان سار شاگردوں کا ایک معقول اور مہذب طبقہ پیدا کیا. میل جول اور دوستی کو بحال رکھنا ہم نے ان سے ہی سیکھا ہے. شاگردوں کو دیکھتے ہی خوشی سے مچل جاتے، سب کی حوصلہ افزائی فرماتے. ان کی تحریریں اور لکھی گئی کتب اردو کا شاہکار ہے. وہ جہاں بھی گئے ایک داستان چھوڑ گئے. اس کالج سے آپ کا تبادلہ بھی کئی جگہ پر ہوا. وہاں بھی آپ نے کئی یادگار قابل اور لائق شاگرد چھوڑے ہیں. دوست بنانے اور اس میں استقلال قائم رکھنے میں بہت ہی خیال رکھتے تھے. اردو کانفرنسز کا انعقاد بھی ان کی محنت شاخہ کا ایک شاہکار ہے. میزبانی میں آپ نے وہ کمال دکھائے کہ سب مہمان آپ کے گرویدہ ہو کر رہ گئے. احترام، مرتبہ کی پہچان اور آداب کی ادائیگی میں بھی کمال تھا. احباب کے دل موہ لینے کے بھی ماہر تھے. ہم نے کبھی بھی مصروف کو غصے میں نہیں دیکھا. طلباء کی تعلیم و تربیت، المنار کی تیاری، مشاعروں میں حفظ مراتب کے مطابق شعراء کو پڑھانا، صورتحال کو کنٹرول کرنا بھی ان کا ایک وصف تھا. کالج میں کلچرل ایونٹ منعقد کروانا اور ان کو دلچسپ بنانا بھی آپ ہی کا کمال تھا. تحریر، تقریر اور تدریس کا وہ بلا کے عقیل اور فہیم تھے. آپ کی تربیت سے درجنوں مقرر تیار ہوئے. تعلیم الاسلام کالج کے زمانے کے مقرر آپ ہی کی تربیت سے ہی فیض یاب ہوتے تھے. ہمارے کلاس فیلو لائق عابد صاحب، بشیر طارق صاحب، عبد الکریم خالد صاحب اور بھی بہت سے بہترین مقرر تیار ہوئے جو ہمیشہ پاکستان کے بین الکلیاتی مقابلہ جات میں کالج کے لیے فرسٹ کلاس انعامات حاصل کرتے رہے. وہ ادب شناس اور ادب آموز نابغہ روزگار شخص تھے. محبتیں تقسیم کرنے والی، درد بانٹنے والی ہستی تھی. شفقت پدرانہ ان کے کردار سے منعکس ہوتی تھی.
अपने फ़राइज़ की अदायगी इस कदर तंदी से इंजाम देते कि हजरत नासिर दीन भी उनके मोतरफ ठहरे। हमने उनके किरदार में कोई लोच नहीं देखी। मती और फर्मा बरदार शागिर्द की तरह हमेशा अपने फ़राइज़ मनसबी को जिंदगी भर बड़ी खुशदिली से निभाया। आजिज़ी और खुदा तरसी में कमाल मतवाजन रवैया रखते थे। परवेज परवाजी साहब मरहूम एक फर्द नहीं, एक अदारे का नाम है। आज मैं ही नहीं, उनके सब शागिर्द उनकी मोहब्बत पर नाजा हैं। अतायत खिलाफत में भी वो हमारे लिए एक मिसाल थे। आपका हासिल उमर हब्लुल वरीद कुरान करीम का उर्दू तर्जमा है, जो फिलहाल गैर मतबूआ है। खुद नविश्तों के तजिए का काम आपने आखिर तक जारी रखा। आप पाकिस्तान से तीसरी हिजरत के बाद 2003 से कनाडा में मुकीम रहे। आप बिजिल्ला संज और मरंजान मरंज तबीयत के हामिल और बहुत सी खूबियों के मालिक थे। दौरे तालब इल्मी से लेकर आखिर उम्र तक अपने दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों में हर दिल अजीज रहे। जिस महफिल में होते, साहिब महफिल होते, कॉलेज के स्टेज पर होते या बाद में किसी तकरीब में, आपका तर्ज खताबत मुनफरिद होता। साथी तलबा को आपकी डिबेट का अछूता अंदाज बहुत पसंद था, जिसकी वजह से आप जहां भी जाते और मुकाबलों में हिस्से लेते, वहां सामईन आपके मुंतजर होते। आप बहुत हमदर्द और प्यार करने वाली शख्सियत थे, दोस्तों के दोस्त और गमखार भी थे। खिलाफत अहमदिया से हमेशा वाबस्ता रहे और खूब फैज भी पाया। ऐसी नस्तालीक शख्सियत और नायाब लोग देखने को कम कम मिलते हैं। आपकी वफात के साथ तरक्की पसंद उर्दू अदब और मुनफरिद अंदाज का दर्स व तदरीस का एक शानदार दौर इख्तिताम को पहुंचा। दुनिया भर में आपके शागिर्दों की तादाद हजारों में है। आप उर्दू का गहरा ज़ौक़ रखने वाले कीमती सरमाया थे। इस सिलसिला में आपकी खिदमात याद रखी जाएंगी। आपके लवाहकीन में 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे, मगफरत की चादर में लपेट ले, आला अलीन में जगह दे और लवाहकीन को सब्र जमील से नवाजे। आमीन आमीन। खाकसार को भी उनका शागिर्द होने का फख्र हासिल है। आखिर में मैं यही कहूँगा, खुदा गरी करे अजब आजाद मर्द था, खुदा रहमत को न ई पाक ई आशकाने पाक तीन तरह। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। जी, अगले मुकर्रर होंगे हमारे मोहतरम अब्दुल करीम खालिद साहिब, PhD, लाहौर से। जी, बहुत शुक्रिया राना अब्दुल रज़ाक साहब। आज का प्रोग्राम जो है वो जिन 2 हस्तियों के बारे में तरतीब दिया गया है, उनमें डॉक्टर परवेज़ फराजी साहब और डॉक्टर शरीफ खान साहब शामिल हैं। खाकसार का इन दोनों शख्सियात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। डॉक्टर शरीफ खान साहब से जो ताल्लुक़ था वो तो मेरे बचपन में उस्तवार हुआ, जब मैं अभी तिफल था और उसी महल्ले में रहता था जिसमें शरीफ खान साहब क़याम पज़ीर थे। बल्कि हमारे जहाँ घर था दारुसदर गरबी में, वहाँ हमारे बाएं जानिब उनके वालिद मोहतरम मुकर्रम हबीबुर रहमान खान साहब रहते थे और उनकी बड़ी बेटी खदीजा, जिनके बेटों से मेरी दोस्ती थी, अब्दुल बासित से और अब्दुल माजिद से, वो इनके भांजे थे शरीफ खान साहब के। और थोड़ा सा आगे सूफी मतियुर रहमान साहब का घर था। उसके ये साथ एक घर छोड़ के चौधरी सुल्तान अकबर साहब का घर था और उसके साथ शरीफ खान साहब का घर था। खाकसार ने जब उन्हें देखा, उस वक्त वो मुजर्रद थे,
ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن بے انتہا خوش روح، محبت کرنے والے محبت سے ملتے تھے، اور قریب ہی مسجد القمر تھی، وہاں نماز کی امامت بھی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ فجر کی نماز میں ہمیشہ سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور بہت خوش لہن تھے۔ زبان میں ان کے لکنت تھی، لیکن وہ کہیں بھی ترتیل میں یا قرآن پاک کی تلاوت میں انہوں نے حائل نہیں ہونے دیا۔ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہیں یہ نقص جو ہے وہ ان کی زبان میں ہے۔ اسی طرح جب وہ لیکچر دیتے تھے تب بھی وہ اس خوبصورتی سے اپنے اس کمزوری پہ قابو پاتے تھے کہ سننے والے کو گمان ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ وہاں دارالصدر غربی میں مربی مقرر ہو گئے اطفال کے، تو اطفال کی تربیت میں اور ان کو مختلف دینی باتیں سکھانے میں، عقائد سے آگاہ کرنے میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے کچھ دیر، اور ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے، بچوں کو، تو ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور بڑی دوستانہ گفتگو ان کی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بہت بعد میں شیخ نور احمد منیر صاحب بھی وہاں اس محلے میں آ گئے، اس میں مولوی تقی صاحب تھے، وہ بھی اس محلے میں آ گئے۔ تو بہرحال ایک علماء کا اور بزرگوں کا ایک خیر و برکت کا سلسلہ تھا جو وہاں پہ قائم۔ اس کے بعد جب میں کالج میں آیا تو ظاہر ہے پہلے سے تعلق تھا، تو بہت مجھے انہوں نے خوش آمدید کہا، اور خاکسار کو میں کلاس فیلو ہوں رانا صاحب کا ذکر بھی کیا انہوں نے، تو انہیں یاد ہوگا کہ سال دوم میں یعنی 1970 میں مجھے ایڈیٹر بنا دیا گیا المنار کا۔ جی تو ان کے ساتھ شریف خان صاحب کے ساتھ میرا رابطہ اور زیادہ مضبوط ہوا۔ وہ اس طرح کہ انہیں بھی اپنے سائنسی جو آرٹیکل ہیں وہ لکھنے کا بہت شوق تھا، بلکہ ان کے جو پیپرز تھے، ریسرچ پیپرز، وہ انٹرنیشنل جرنلز جو ہیں ان میں شائع ہوتے تھے، اور اس کا آغاز اسی زمانے میں ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے اردو میں اپنی جو تحقیق ہے وہ انہوں نے قلم بند کی، اور خاکسار سے کو بلا کے کہا کہ دیکھیں مضامین ہیں، لیکن میں انہیں سائنسی مضامین ہیں لیکن میں بڑے دلچسپ انداز میں ان کو لکھوں گا۔ تو زیادہ تر سانپوں کے متعلق ان کی تحقیق تھی۔ تو میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا کہ ایک سرپرستی میسر آ رہی ہے خان صاحب کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات پہ بہت کم لوگ لکھتے ہیں، اور ان کی جو تحقیق تھی وہ چونکہ بہت گہری اور بہت وسیع تحقیق تھی، تو اس میں یہ باقاعدہ اس کے نا وہ بنا کے تصویریں بھی اپنے قلم سے وہ بھی دیتے تھے کہ ان کے بلاگ بنوا لو اور یہ بھی ساتھ چھپیں گی۔ تو خاکسار ان کو بلاگ بنانے کے لیے فیصل آباد ایک جگہ تھی وہاں سے بنوا کے لاتا تھا، اور پھر اس کو بلاگ جو تھے وہ نصرت آرٹ پریس سے چھپتے تھے، اور باقی جو المنار کی کاپیاں تھیں وہ ضیاء الاسلام پریس سے چھپتی تھیں۔ تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ مجھے ایک نظر دکھا لینا تاکہ کوئی غلطی یا کوئی سائنسی اصطلاح جو ہے وہ غلط نہ درج ہو جائے۔ تو خاکسار اسے نور الدین خوشنویس تھے، ان سے کتابت کروا کے، وہ ونڈائک پہ لکھا جاتا تھا پیلے کاغذ پہ، تو بڑی احتیاط سے اسے پڑھنا ہوتا تھا۔ تو خاکسار خود پاس بیٹھ جاتا تھا، تو وہ اسے دیکھ کے تو مجھے میرے حوالے کرتے تھے، وہ غلطی اگر ہوتی تھی اسے درست کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً وہاں 6 سال تک
جاری رہا. بعد میں مدیر اعلیٰ ہو گیا اس کا. اور باقی جب میں ایم اے عربی کر رہا تھا اس ٹی آئی کالج میں، تو وہاں ان کے ساتھ یہ تعلق جو ہے میرا لکھنے پڑھنے کا وہ استوار ہوا. پروازی صاحب کے ساتھ بھی تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط جو ہے وہ تو کالج میں ہی بنا. لیکن اس سے پہلے میں ان کا شناسہ تھا. ٹی آئی اسکول میں ایک تقریری مقابلہ تھا. اس میں لئیک عابد صاحب، بشیر طارق صاحب اور خاکسار، ہم تینوں نے اس میں حصہ لیا. اور پروازی صاحب جو تھے وہ سننے کے لیے وہاں تشریف لائے تھے. خیر، بشیر طارق صاحب جو تھے وہ ماشاء اللہ، اور لئیک عابد صاحب بہت خوبصورت تقریر کرتے تھے. تو یہ مجھے یاد ہے اسٹیج پہ اپنے بازو اور ٹانگیں ہلا جلا کے انہوں نے تقریر کی، بشیر طارق صاحب نے، اور اول انعام مل گیا ان کو. لئیک عابد صاحب شاید دوسرے نمبر پہ آئے، اور خاکسار جو تھا وہ بالکل باہر ہو گیا. لیکن جب مقابلہ ختم ہوا تو خاکسار جامعہ میں، جہاں یہ محمد احمد جلیل صاحب کا گھر تھا، اس کے ہمسائے میں میرے چچا عبد الرزاق صاحب کا گھر تھا. تو میں پروازی صاحب کے ساتھ ہی چل پڑا. تو رستے میں مجھے کہتے تھے تم بہت اچھی تقریر کرتے ہو، تو یہ باتیں ہیں، ان کا خیال رکھا کرو، آگے چل کے تو ایک اچھے مقرر تم بن سکتے ہو. تو میری حوصلہ افزائی کی انہوں نے. اور پھر وہاں چونکہ میرا آنا جانا ہوتا تھا ہمسائے میں، تو یہ اکثر اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے باہر ٹہل رہے ہوتے تھے پروازی صاحب. تو ان سے ملاقات ہوتی تھی، خاکسار سلام عرض کرتا تھا، یہ جواب دیتے تھے. اس کے بعد جب میں کالج آ گیا تو یہ تعلق جو ہے وہ چونکہ پہلے سے ایک اس کی ابتدا ہو چکی تھی، تو یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو گیا. اس سلسلے میں خاکسار ایک پہلے بھی ایک تقریب تھی جرمنی سے، عرفان احمد خان صاحب نے پروگرام کیا تھا، اس میں بہت سی باتیں عرض کر چکا تھا. اس میں ان کی شاعری کا ایک پہلو رہ گیا تھا. تحقیق کا ذکر ہوا، تحقیق میں بڑے کارنامے انجام دیے. بلکہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ پروازی صاحب کا جاپان جانا جو ہے وہ ڈاکٹر صفی صاحب کے توسط سے ہوا تھا. یہ میرے علم میں نہیں تھا. لیکن بہرحال جاپان میں جا کے پروازی صاحب نے جو کام کیا، وہاں بڑے لوگ گئے، میرے دھیان میں ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب بھی وہاں رہے، تبسم کاشمیری صاحب بھی وہاں رہے، فخر اللہ نوری صاحب بھی، آج کل ہمارے مرغوب حسین طاہر، ڈاکٹر انوار احمد. تو یہ ادبی لوگ جو تھے یہ وہاں اس چیئر پہ رہے ہیں. تو پروازی صاحب جتنا عرصہ رہے، تقریباً یہ کوئی 4 سال کا عرصہ بنتا ہے، 1975 سے 1989 کا زمانہ ہے جاپان میں جب رہے. تو انہوں نے جاپان کے کلچر کو جس طرح سے ایبزارب کیا اور اسے اپنے تحریروں کا حصہ بنایا، وہ بے مثال. سب سے پہلا ان کا ناول جو ہے وہ جاپان کے پس منظر میں، جس میں خاص طور پہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی کا سلسلہ ہے، اس پہ ناول انہوں نے لکھا، آکی میں، یہ نام تھا اس کا. اور اس کے بعد جاپانی زبان اور وہاں کے کلچر اور ادب کا بھی انہوں نے بغور مطالعہ کیا. اور اس سلسلے میں 6 کتابیں ان کی منظر عام پہ آئیں. یہ جتنے لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ وہاں گئے، ایک آدھ کسی نے مضمون لکھ دیا یا کوئی کتاب لکھ دی، اس سے آگے نہیں بڑھے. لیکن پروازی صاحب جو تھے یہ انتھک تھے اور بیلوس تھے اور کام کے دھنی تھے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی موضوع ہاتھ آ جائے اور پروازی صاحب اس سے صرف نظر کر جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. چنانچہ انہوں نے ایک سفر نامہ تحریر کیا سورج کے ساتھ ساتھ، وہ بھی جاپان کا سفر نامہ ہے. پھر ہائیکو پر ان کے تنقیدی مضامین ہیں. 3 تراجم ہیں ان کے، خوبصورت جاپان اور میں، اور جاپان کا سب سے لمبا دن، یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے.
تو یہ ساری چیزیں پھر جاپانی شاعری کا ترجمہ جو ہائیکو وہاں کی صنف ہے خاص، تو اس پہ بہت انہوں نے کام کیا. تو اس طرح سے انہوں نے حق ادا کر دیا وہاں پہ اس چیئر پہ جانے کا، اور کوئی لمحہ جو ہے وہاں پہ اپنا وہ ضائع نہیں ہونے دیا. اور تصنیف یعنی 4 سال میں آپ دیکھیں 6 کتابیں ان کی منظر عام پہ آ گئی. واہ، شاعری کا ذکر ہوا تھا تو شاعری میں بہت کمال کا انہیں ملکہ حاصل تھا. کالج میں اکثر یہ ڈاکٹر نصیر احمد خان صاحب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اس میں جو قدر مشترک تھی وہ شاعری ہی تھی. ویسے تو ان کے علم و دانش کے بھی بہت یہ پروازی صاحب قائل تھے، لیکن شاعری کا بھی ان کا ملکہ جو ہے اس کی قدر کرتے تھے. اور وہاں ڈاکٹر عبدالسلام اختر مرحوم کو، عبد الحادی بہاری مرحوم کو، ڈاکٹر نسیم سیفی صاحب، نور محمد نسیم سیفی صاحب کو خاص طور پہ بلاتے تھے. اور روشن دین تنویر صاحب بھی وہاں تشریف لائے جب وہ الفضل کے ایڈیٹر تھے. تو ان ہستیوں کو انہوں نے وہاں متعارف کرایا جو ہماری مقامی تھی. اور جو ملکی سطح پہ عابد علی عابد جیسے لوگ وہاں پہ آئے، سجاد باقر رضوی صاحب جیسے لوگ آئے، اور بہت بڑے بڑے شاعر انہوں نے وہاں بلوائے مشاعرے میں. تو خود جو تھے وہ ذرا پیچھے رہتے تھے. اور ان کا شعر بھی ہے بہت کمال کا. خاکسار جب 2008 میں یو کے گیا تو وہاں حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی موجودگی میں ایک محفل مشاعرہ ہوا. تو پروازی صاحب اور رشید کیسرانی نیچے اسٹیج سے نیچے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور کے لیے اسٹیج پر نشست کا اہتمام کیا گیا. تو حضور نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو پروازی صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، اور رشید کیسرانی. پروازی صاحب چونکہ استاد تھے حضور کے، تو حضور نے اپنی نشست چھوڑ دی وہاں، اسٹیج سے نیچے تشریف لا کے پروازی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے استاد کا احترام، کہ جس منصب پہ ہمارے آقا ہیں اس منصب کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے ایک استاد کی قدر اور اس کے احترام کو سربلند کیا. واہ، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے نمونہ تھا. تو پروازی صاحب نے اس موقع پہ یہ شعر پڑھا تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ میں نے دیکھی کہ ہم تو رہتے ہیں محبت کے ادب میں پیچھے، ہم تو رہتے ہیں محبت کے ادب میں پیچھے، لوگ ہوتے ہیں کسی اور سبب سے آگے. ہاں، واہ، تو یہ شعر جب پڑھا تو حضور کے چہرے پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی. روئی صاحب نے یہاں پہ لاہور میں جب جشن تھا جماعت احمدیہ کا، اس موقع پہ ماڈل ٹاؤن میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا جس کی نظامت پروازی صاحب نے کی تھی. اور بڑی خوبصورت نظامت، اور ہر شاعر کا تعارف. اور اس موقع پہ غالب احمد جیسے شاعر وہاں موجود تھے، قمر اجنالوی اس میں موجود تھے، چودھری محمد علی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، بڑی بڑی ہستیاں. اور غیر از جماعت شعراء کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے ہمارے جماعت کے حوالے سے وہاں منظومات پیش کی، اور قاضی صاحب نے نظامت میں ان کی خوب تعریف کی. اس کے بعد بہت سلسلہ تو یہ بہت طویل ہے، لیکن بولنے والے حضرات موجود ہیں. میں چند اشعار جو ہیں پروازی صاحب کے وہ آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ یہ پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی تو ڈاکٹر صفی صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کا کلام جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کی اشاعت کا بھی کوئی سلسلہ جو تھا وہ لیکن وہ بیل ابھی منڈے نہیں چڑھی، سرے نہیں چڑھی. تو بہرحال یہ اس بات کو احباب موجود ہیں یہاں پہ، انہیں بھی دلچسپی لینی چاہیے.
उनकी शायरी की इशात में। नाम खैरुल अनाम का लिखा, ये नातिया शेर है, और मुलाहिजा फरमाएं क्या बलागत है इसमें। नाम खैरुल अनाम का लिखा, एक ही लफ्ज काम का लिखा। वाह वाह। वाह। नाम खैरुल अनाम का लिखा, एक ही लफ्ज काम का लिखा। बंद थे सारे दरीचे, कहाँ दस्तक देते। शहर में कौन सखी था जो गदाई देता। और बेलें झुकी हुई हैं, दरीचे उदास हैं। चेहरा वो फूल जैसा यहाँ पर जो था नहीं। और हौले हौले चढ़ आया है जमुना का तूफान। रफ्ता रफ्ता डूब गए हैं ताजमहल के साए। वाह। और ख्वाहिश बहुत थी हम बने उनकी गली की खाक। ख्वाहिश बहुत थी हम बने उनकी गली की खाक। हम खाक हो हम खाक हो गए तो हवा तेज हो गई। वाह, बहुत अच्छे। ख्वाहिश बहुत थी हम बने उनकी गली की खाक। हम खाक हो गए तो हवा तेज हो गई। हजरात गिरामी, ये सिलसिला जो है ये एक दो घंटों का या एक दो मिनटों का नहीं है। ये तो अब जिंदगी भर का सिलसिला है। मैं तो उनके उन शागिर्दों में शामिल हूँ जिससे खास इल्तिफात था उनका। अब मेरी आखिरी सांसों तक ये जिक्र जो है ये तो होता रहेगा। परवाजी साहब की शख्सियत भूलने की नहीं है, उसे भुलाया नहीं जा सकता और ना ही वो भूल सकते हैं। हकीकत ये है कि उन जैसा शख्स एक बेमिसाल शख्स था। और ये बात भी बहुत अहम है कि परवाजी साहब की जो अहलिया थी वो और शरीफ खान साहब की अहलिया आपस में बहुत गहरी दोस्त थी। वो फलसफा पढ़ाती थी जामिया नुसरत में, और शरीफ खान साहब की अहलिया जो थी ये शायद फारसी फारसी की उस्ताद थी। तो इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था। और कॉलेज में परवाजी साहब और शरीफ खान साहब का भी आपस में बहुत अच्छा एक ताल्लुक था, और एक दूसरे का एहतराम और अदब किया करते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। खुदा रहमत को ना दी आशिकाने पाक दीन का। आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। बहुत आपने शुक्रिया। बहुत ही हसीन अंदाज में हक अदा किया है उनके साथ वफा जज़ाकल्लाह। का और प्यार का। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। अब मैं गुजारिश करूंगा उस्तादी मकरम मोहतरम प्रोफेसर हमीद अहमद साहब जर्मनी से, वो कुछ अपने कोलीग्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझे भी मौका दें बस, जी जी, सिर्फ दे दो देंगे। मिनट जी जी। वो शायद वो मौजूद नहीं, नहीं वो म्यूट हुए हुए हैं। मैंने ओ, म्यूट किया था, उस वक्त कुछ और आ अच्छा रहा था, तो वो अच्छा अच्छा। अनम्यूट कर लें अपने आप को। जॉय साहब, ये अनम्यूट करें, आपकी बारी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी। वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं अभी डॉक्टर सफ़ी उल्लाह साहब की सुन रहा था, खाश के वो कुछ कहना चाहते हैं। अगर वो कहना चाहते हैं तो बेशक मेरी तरफ से नहीं मुझे नहीं, खुशी होगी। आप करें बात, उनकी उनकी बारी भी आ जाएगी आपके बाद, उनकी बारी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। पहले तो मैं डॉक्टर हम्म, सर इफ्तिखार साहब की फोटो नहीं आ रही, मैं उनसे सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ वालेकुम तो अस्सलाम। डॉक्टर साहब तबीयत आपकी ठीक है? अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआ, शफकत, जलसे मोहब्बत। पे तो कै, मुख्तसर से जलसे पे जो कैमरा खोलें अपना आप, डॉक्टर साहब। मैंने खोला हुआ है, समझ लेकिन नहीं आ रही कि तस्वीर क्यों नहीं आपका नजर आ फोटो रही। नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या आप डॉक्टर बात साहब है? आपका फोटो नहीं आ रहा। आप अच्छा, सामने सामने नहीं होंगे या नहीं मैं सामने तो हूँ, और कैमरा भी मैंने खोला तो था। नहीं दोबारा कैमरा। चेक करें, ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा दोबारा, अच्छा, हाँ जी। देख लेते हैं। जी जी चौधरी। जी, हमीद साहब फरमाएं।
جی میں نے کہا آپ کو مختصر ملاقات ہوئی تھی آپ سے جلسہ جی پہ، جی آپ کی جی صحت خدا کے فضل سے بڑی اچھی لگی تھی. میرے لیے اعزاز تھا وہ ملاقات، اور آپ لوگ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رہتے ہیں. بلکہ کل آپ کے جو سیکٹری ہیں آئے ہوئے تھے بہلول پور والے، کیا نام ہے ان کا، آپ کی تنظیم کے جو سیکٹری ہے ریفیوجیز کے معاملے میں ہیں، ہم، وہ کہہ رہے تھے کہ میں زیادہ جاتا ہوں جی جی ملیشیا اور سری لنکا اور لیکن ڈاکٹر صاحب کمزوری جی کی وجہ سے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کمزور تو نہیں ہیں، کل آپ کا ذکر ہوتا رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کسی وفات کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے یہاں. اچھا اچھا. نسیم نام ہے نا ان کا. جی نسیم ہے جی. تو بیک ٹو دی ٹاپک، جو مبارک عابد صاحب کی تحریر پروازی صاحب کے بارے میں مکرم رانا صاحب نے پڑھی ہے، اس کے بعد اور پھر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب نے جس محبت سے اور جس تفصیل سے ان کی ان کا ذکر کیا ہے، میرا خیال میں میرے لیے کچھ بھی ایڈ کرنا ممکن ہی نہیں نا. میں نے تو بہت سا ڈاکٹر پروازی صاحب کی اور ڈاکٹر شریف خان صاحب کی شخصیتوں کے بارے میں بہت سارا آج میرے علم میں اضافہ ہوا. میرے کولیگ تو تھے، لیکن ایک تو ڈاکٹر شریف خان صاحب دوسرے محلے میں تھے. دوسرے محلے کا مطلب آپ کو پتا ہے محلے وقوع کا، وہ بالکل دوسرے اینڈ پہ تھے، اور وہ اپنے لیبارٹریز کے کام میں مصروف ہوتے تھے. ان کا سٹاف روم میں آنا جانا نسبتاً کم تھا، اگرچہ میرا تعلق ان سے قربت کا اس وقت ہوا جب ہم 2 کانٹیننٹس میں تھے. اس کے بعد تو ہماری بڑی فریکوینٹ گفتگو ہوتی رہتی تھی، اور ان کی شخصیت کا اور ان کی خاندانی بیک گراؤنڈ کا بھی مجھے بہت سارا علم انہیں کی اپنی زبانی میں ہوا. ان کا نام میرا خیال تھا ڈاکٹر حبیب اللہ تھا، لیکن ابھی ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب نے بتایا کہ حبیب الرحمان تھا. مجھے ممکن ہے غلطی لگتی ہو، مجھے ڈاکٹر حبیب اللہ یاد تھا، لیکن حبیب اللہ ہی ہے، انہوں نے جو خود لکھا ہوا ہے حبیب اللہ لکھا ہوا ہے، ہاں میرا تو یہ تھا کہ ڈاکٹر حبیب اللہ خان. خالد صاحب نے ابھی حبیب جی جی الرحمان، مجھے تسامح ہو گیا، یہ درست کہہ رہے ہیں حبیب اللہ جی. میں نے بتایا کہ ڈاکٹر ان سے میرا زیادہ تعارف ان کے امریکہ آنے کے بعد ہوا. آئی نیو کہ بڑے ہارڈ ورکنگ آدمی ہیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ وہ سانپوں پہ لگے رہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ میری واقفیت ان سے نہیں تھی. میں نے جیسے کہا کہ دوسرا محلہ تھا، وہ بھی سائنسدان تھے، سٹاف روم میں وہ کم آتے تھے. پروازی صاحب بھی ایک لحاظ سے دوسرے محلے میں اس لیے کہ سٹاف روم میں سگریٹ پینا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا. تو جو سگریٹ والے ہوتے تھے وہ عموماً ادھر حبیب الرحمان صاحب ہوتے تھے. آپ میں سے بہتوں کو یاد بھی ہوگا، وہ بیالوجی اس وقت کہتا تھا، مجھے اب یاد نہیں بیالوجی میں زوالوجی تھی یا باٹنی تھی. ہم لوگ تو بیالوجی کہتے تھے، آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو حبیب الرحمان صاحب بھی پیتے تھے، یہ بھی ادھر پیتے تھے، اور اگر ایک آدھ دوست اور بھی جاتے تھے، وہ سگریٹ والے زیادہ تر ادھر ٹائم گزارتے تھے. پروازی صاحب کا اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کی کلاس میں 300 لڑکے ہوتے تھے. تو ابھی ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب نے غالباً ذکر کیا کہ وہ ہال میں تھے. پہلے تو مجھے یاد ہے کیمسٹری تھیٹر میں ہوتی تھی ان کی کلاس، جب ہال نہیں بنا تھا. اور جب ہال بن گیا این ممکن ہے مجھے بھول گیا ہو کہ یہ کیمسٹری تھیٹر سے شفٹ کر کے ہال میں ہو، کیونکہ کمپلسری تھا اردو، اور کمپلسری میں اساتذہ تو نہیں ابھی نہیں ہوا جی، ہو جائے گا. ٹھیک ہے کوئی نہیں.
सारे ग्रुप आते थे ना, ये इकट्ठे तादाद ज्यादा हो जाती थी हाल में। हाँ, उर्दू चूंकि कंपल्सरी था और असातिज़ा दो ही थे। हमारे बड़े प्यारे बुजुर्ग शेख महबूब खालिद जब ये आए तो फिर उन्होंने उर्दू इजी पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले तो वो अकेले ही थे। इजी उर्दू जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए, वो जो प्राइमरी स्कूल का हिस्सा था। तो लेकिन शेख महबूब आलम सालब खालिद चूंकि हजरत खलीफतुल मसीह हजरत मियां नासिम साहब से उनकी बड़ी ज़ाती इंतहाई कुर्बत थी, तो वो ज़्यादातर उनके साथ फिर सदर अंजुमन में मोतमिद सदर बन गए थे। तो गुर्ता वो उर्दू इजी पढ़ाते थे और परवाजी साहब के स्पुर्द, क्योंकि कंपल्सरी उर्दू था और वो फर्स्ट सेकेंडरी में भी 300 लड़का हो जाता, एक ही क्लास साल में होती थी। तो दूसरा जैसे बताया कि इनसे मेरी स्टाफ रूम में वो कुर्बत नहीं रही जितनी बाकी बहुत सारे दोस्त जो स्टाफ रूम में जमा होते थे। लेकिन इनकी भी और डॉक्टर शरीफ खान साहब की जो इल्मी मसरूफियात हैं उनके मुझे उतना इल्म नहीं था जितना मसलन डॉक्टर अब्दुल हकीम खालिद साहब ने बताया। मेरे लिए पहली दफ़ा सुना कि उनकी बहुत सी किताबें थी। एक तो मैं वैसे पाकिस्तान से बाहर चला गया था और फिर एज विजिटर ही जाता था, तो डॉक्टर अब्दुल हकीम खालिद साहब से मुझे बल्कि डॉक्टर राना साहब ने पूछा कि उनकी किताबों का इल्म है। मैंने कहा मुझे तो सिवाय अहमदी कल्चर के किसी और किताब का नहीं पता। लेकिन डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद मैंने तो इस महफिल से बहुत कुछ अपने इन दोस्तों के बारे में इल्म में इजाफा हुआ है। मेरे पास कुछ और कहने के लिए है भी नहीं, जो कहा जा चुका है उससे ज़्यादा। बल्कि मैं ममनून होगा अगर हमारे डॉक्टर सभी अल्लाह साहब भी इस पे मौजूद डालें। उनका यकीनन मेरे से ज़्यादा इल्म होगा। तो मैं मशकूर हूँ बहुत। ये पता नहीं, बाज़ लोग कहते हैं मशकूर कहते हैं या ममनून कहते हैं, मुझे इन दोनों के फर्क का भी नहीं पता, लेकिन सुना हुआ है ममनून और मशकूर में कोई फर्क है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैंने पढ़ा है तो 8वीं जमात के बाद हमने उर्दू नहीं पढ़ा। उस वक्त उर्दू कंपल्सरी था। तो उर्दू भी मेरी ऐसी है। डॉक्टर साहब, मैं जब डॉक्टर साहब फ़खार का मैं हैरान हूँ को इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी ज़ाती काबिलियत और सलाहियत से सीखा। लेकिन मेरा ख्याल है वो भी उर्दू उन्होंने कंपल्सरी के तौर पे पढ़ा शायद ना हो, लेकिन वो अपनी जहानत के जोर पे बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते हैं। जज़ाकमुल्लाह जी चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है या बहुत बहुत जी। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सफ़ीउल्लाह साहब की खिदमत में कि वो भी अपने तजर्बात बताएं हमें। प्रोफेसर तो मैं नहीं हूँ। प्रोफेसर तो ऐसे लिखा नहीं हुआ था, पढ़ गया मैं जरा कंफ्यूजन कोई बात में। नहीं। हाँ जी, वहाँ साहब ने बना दिया जी आपको प्रोफेसर। मैं तो समझता हूँ पीएचडी वाले सारे ही प्रोफेसर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। सबसे पहले तो राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है। मैं अमूमन ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन लास्ट टाइम जैसे वो अभी डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब ने जिक्र किया है, वो इरफान साहब ने अपने प्रोग्राम में बुलाया था, तो ये दो असातिज़ा का जिक्र करना मकसूद है, इसी के लिए ये महफिल है। बल्कि राना साहब ने तो इसको अदबी महफिल कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब से तो मेरा कोई ऐसा खास एज ए तालब इल्म तो मेरा उनके साथ कोई रब्ता नहीं रहा, लेकिन जब वो खान साहब यहाँ और कॉलेज के ज़माने में भी, मैं चूँकि केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ्स का स्टूडेंट था, तो इसलिए उधर तो जाना नहीं होता था। अलबत्ता जब वो यहाँ जापान आए,
हमारे ज़माने में वैसे वो टीचर तो थे वहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई उनसे ख़ास तारुफ नहीं था। बल्कि जैसा आपने जिक्र किया है उन्होंने, खालिद साहब ने, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये भी मुझे बाद में उनके मज़ामीन पढ़ के पता चला कि वो सांपों पे तहकीक करते थे और रेप्टाइल पे तहकीक करते थे। आ, जब यहाँ तशरीफ लाए तो उनके साथ यूँ रब्ता हुआ, ज़्यादा हुआ कि मैं भी वो जो तालीम इस्लाम कॉलेज की अलुमनाई है उसका मैं पहले वो प्रेसिडेंट थे, फिर उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बन गया। और अभी तक वो ड्यूटी निभा रहा हूँ। खान साहब के दो तीन एहसानात हैं मेरे ऊपर। एक तो वो मुझे यहाँ जो अलमनार छपता है उसका एडिटर बना गए, और दूसरे नंबर पे हमने एक जो स्कॉलरशिप शुरू किया हुआ है जो आ, पाकिस्तान में तलबा के लिए, उसका भी मुझे उन्होंने चार्ज दे दिया एडिशनल। तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दोनों चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में शरीफ खान साहब अपने नाम की तरह नहायत शरीफ थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसम बामसमा कहते हैं, जी जी जो अपने नाम की तरह का ही जी जी जी। उसका करेक्टर भी हो। वो वो शख्सियत है। कभी भी किसी बात पे नाराज नहीं होते थे, हमेशा अप्रिशिएट करते थे। तो हमारा खान साहब से जितना भी तल्लक रहा वो बहुत ही खुशगवार रहा। और उन्हीं के तो ख्याल हमें ये कॉलेज की अभी तक खिदमत की तौफीक मिल रही है। परवाजी साहब के बारे में ये कहना कि खालिद साहब ने बहुत कुछ कह दिया वैसे तो, लेकिन बल्कि शायद बात चीज़ें जैसे चौधरी चौधरी मेजी साहब मेरे काबिल कदर उस्ताद हैं, उन्होंने भी इसको बार बार एक्नॉलेज किया है। और मैं भी कहता हूँ कि खालिद साहब ने जो कुछ कहा है उसमें से कुछ चीज़ें डेफिनेटली मेरे लिए भी नहीं थी। और पुरवारी साहब का हल्का अहबाब जो था बहुत वसी था, इसमें कोई शक नहीं है। और वो तलबा के साथ ज़ाती ताल्लुक़ रखते थे। आ, अगर मैं कहूँ कि उनके जैसे हज़ारों का नंबर यूज़ किया गया है, बल्कि हज़ारों तलबा थे यकीनी तौर पे, लेकिन हज़ारों तलबा के साथ ताल्लुक़ रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रखते थे। और मैं हैरान हुआ उनसे कि वो यार सभी वो फलाने का सुना है, सभी फलाने का सुना है, ऐसे बातें करते थे। और उनमें से अक्सर मुझे याद भी नहीं होते थे। और मेरा उनके साथ ताल्लुक जो मानादारी तो थी उनके साथ, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो उनके साथ ताल्लुक कायम हुआ और वो फिर ज़िंदगी भर रहा। और मैंने देखा है कि वो खुद ढूंढ ढूंढ के निकालते थे, और कि भी वो फलां मेरा स्टूडेंट, फलां मेरा स्टूडेंट, फलां। तो ये उनका अपना अंदाज था कि वो हर एक के साथ निकाल लेते थे। और मैंने देखा है कि हर एक तालब इल्म ये समझता था कि जैसे मेरे साथ उनका ज़्यादा ताल्लुक है। अ, जितने भी मैं तलबा जानता हूँ सारे इसी तरह फील करते हैं कि जैसे प्रवादी साहब के साथ मेरा ही ताल्लुक ज़्यादा है। हालांकि वो, मेरा ख्याल है कि वो हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करते थे, इसलिए हर एक यही समझता था। और करीम खालिद साहब ने एक बात आज बतानी भूल गए हैं शायद, कि उनके वो एक दफ़ा इनके साथ इनको लेके गए थे लाहौर, फराई साहब के साथ गए थे। तो वो बहुत ही लोगों को, जितने उस दौर के जो अदीब थे उनसे मुलाकातें की और ऐसे की, और उनको, इन लोगों को उनके साथ मिलाया। लेकिन ये जो उनका इतना तारफ था उनके साथ, जैसे मौलाना सलाहुद्दीन, गुलाम रसूल मेहर वगैरह, इतने बड़े बड़े पाए के जो मतलब
جو ادیب تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کرائی، اور یہ ان کا اپنا تھا انداز کہ وہ ہر ایک کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیتے تھے، اور وہ ایسے ایسے تعلق پیدا کیے انہوں نے کہ کمال ہو گئی۔ اور بلکہ خالد صاحب نے تو میرے سے بہت اچھا ان کا ذکر کیا تھا۔ اب جو لوگ یہاں پہ ربا کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ربے کا ماحول بہت مذہبی تھا، اس کو گھٹن کا ماحول کہنا تو ٹھیک نہیں ہے شاید، لیکن بہت مذہبی ماحول تھا۔ پروازی صاحب واحد وہ شخصیت ہے جو نہایت روشن خیال کہنا چاہیے، یا اس سے آگے کوئی اچھا لفظ ہے تو مجھے پتہ نہیں، وہ بڑے لبرل تھے، اور وہ جیسے چودھری صاحب نے، میرے استاد چودھری حمید صاحب نے جیسے بتایا ہے، تو وہ مطلب سگریٹ وغیرہ بھی پیتے تھے، اور وہ ٹوپی بھی نہیں پہنتے تھے، وہ اس سے بھی بے نیاز تھے۔ اور لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے باوجود جماعت کی وہ بے پناہ عزت کرتے تھے، خلیفہ وقت کی بے پناہ عزت کرتے تھے، پروفیسر ٹیچر تھے جو ہمارے کالج کے تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن طبیعت میں ذرا روشن خیالی تھی، اور یہ تقریباً آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ میں ایک ان کی نظم چھوٹی سی ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے زمانے میں کالج میں بہت ہی مشہور تھی۔ اگر اجازت ہے تو میں پڑھ لوں جی گا جی جی، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا عنوان تھا اجنبی، جی اور پروائز صاحب نے یہ بہت ہی لے میں پڑھی تھی، میں ویسے تو نہیں پڑھ سکتا لیکن بہرحال کوشش کروں گا۔ ایک زمانہ ہوا ایک گمنام سی راہ کے موڑ پر، دو مسافر ملے، چند لمحے رکے اور پھر چل دیے، اجنبی ہو گئے ان کے دل میں، مگر ایک بے نام سی آرزو کی کلی کھل اٹھی، بات کچھ بھی نہ تھی، ایک فسانہ ہوا، ایک ایک زمانہ زمانہ ہوا۔ ہوا۔ واہ، واہ واہ، یہ بہت اچھا۔ ہمارے مشاعرے میں اکثر جب بھی مشاعرہ ہوتا تھا، شاید خالد صاحب کو یاد ہو، جی یہ وہ ہم سب لوگ ان سے اس کی فرمائش کیا فرمائش کر کرتے تھے کہ پروفیسر صاحب وہ اجنبی سنائیں۔ ایسے ہی وہ ہمارے چودھری محمد علی صاحب کی وہ تنہائی بڑی مشہور تھی، واہ، تنہائی سنائیں تھی۔ تو اب میں چلتا ہوں، انہوں نے اپنا خالد صاحب نے بات کی ہے اس کی رائے صاحب کے جاپان جانے کی، اور وہاں پہ ان کی جو ادبی خدمات ہیں وہ مجھے اتنا نہیں پتا تھا، لیکن جب آپ نے نام لیا ہے تو وہ اس میں ایک کتاب تھی جاپان کا سب سے لمبا دن، آپ کو شاید یاد آ جائے جی تو، جی لیکن چونکہ وہ ساری، اور وہ جو آپ نے کہا ہے وہ بیوٹیفل جاپان اینڈ مائی سیلف، وہ کھاواباتا یا سنہاری ہیں، وہاں کے اردو کے نوبل پرائز ونر ہیں، یہ انہوں نے مضمون لکھا تھا نوبل پرائز کے لیے اپنے، میں ذرا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ وہ میں نے وہ پڑھی ہوئی ہے، اس جیپنیز میں کہتے ہیں اس خوشی نپون نوباتا خوشی، خوفر جاپان اور میں۔ ٹھیک۔ اب چونکہ آپ نے ذکر کر دیا ہے تو باقی لوگوں کو تو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ یہ سعادت مجھے کیسے نصیب ہوئی، پروہائی صاحب کو جاپان کے لیے آمادہ کرنے کے لیے۔ ایک دن جو لوگ ربا سے واقف ہیں ان کے لیے وہ جامعہ کے گیٹ کے پرانے ریلوے لائن کی طرف، اس طرف میں کالج جا رہا تھا، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں بھی کچھ آیا ہی تھا، کچھ عرصے ہی ہوا تھا، شاید 2-3 مہینے ہوئے تھے، میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے پروائز صاحب نظر آئے،
تو ایز اے استاد میں کھڑا ہو گیا، ان سے ملاقات کی، ملا یہ وہ ان سے، انہوں نے بھی سلام دی، دعا بھی دی. تو وہ عموماً مجھے کہتے تھے او شہزادے، اس دن بھی کہتے او شہزادے کی حال ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے یار پاکستان میں آج کا حالات اچھے نہیں ہیں، اگر وہ اچھے نہیں تھے تو آج اب کیا ہوں گے. خیر، تو انہوں نے کہا کہ میں یار مجھے انہوں نے نا کمالیے لگا دیا ہے. میں کہا کمالیے وہاں پہ کیا ہے؟ میں نے ایسے ہی کہا تو کہتے ہیں وہ تو کچھ نہیں ہے، بس اب نوکری تو کرنی ہے نا. تو مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ میرے قیام کے دوران وہاں جاپان میں کبھی کبھی وہ اردو کے ڈپارٹمنٹ میں ہی چلا جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ اوساکا گائیدائی یعنی اوساکا یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز میں تھا، اور میں اوساکا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اپنے سبجیکٹ کے لیے. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ کشفی صاحب کو جانتے ہیں؟ کوئی پروفیسر کشفی صاحب کراچی یونیورسٹی کے؟ کہتے ہیں ہاں میں نام سنا ہوا ان کا. میں نے کہا وہ آج کل وہاں پر ہیں اور وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں سے، تو اگر آپ چاہیں تو میں پروفیسر یاماگوچی سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ابھی تک وہ فل نہیں کی پوزیشن تو وہ پوزیشن آپ کو کیوں نہ مل جائے. کیونکہ وہ کہتے تھے میری ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر وہ، کیونکہ ڈاکٹر کشفی بھی مطلب وہ پی ایچ ڈی تھے اردو کے، اگر آپ ان نے تو اب آپ کا اردو تو ہے کہ پی ایچ ڈی تو ہے آپ کے پاس. تو کہتے ہیں ہاں پی ایچ ڈی بھی ہے. میں نے اتنا میں کہا ٹھیک ہے، میں ان کو لکھتا ہوں، وہ آپ کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں گے. مجھے آپ اپنا ذرا ایڈریس دے دیں تو یا کیا جو بھی مطلب کانٹیکٹ انفارمیشن ہے. تو میں نے وہ لکھ کے تو یاماگوچی صاحب کو بھیج دی. یاماگوچی صاحب کا ڈائریکٹلی ان کو خط آیا کہ بھئی مجھے مطلب صفی نے بتایا ہے that you are available and this and that and you can work as a visiting professor. آپ کو چھٹی مل جائے گا تو I can work with you. انہوں نے ان کو اپنا ریزمے بھیج دیا اور وہ امیڈیٹلی اس نے فوراً ود ان 2 weeks اس نے سب کچھ اپوائنٹمنٹ لیٹر یہ وہ کر کے ان کو بھیج دیا، اور ان کو پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں تاکہ سب کا مطلب وہ مطلب بندوبست کیا جا سکے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ ان کا ایک دم ہو گیا، اور یہ بہت within a couple of months he was on his way to Japan. بات کوئی یہ بات کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی سعادت کسی کو ملنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ وہ مجھے مل گئی سعادت. اور انہوں نے یہ جو عبدالکریم خالد صاحب نے بتایا ہے ہائیکو کا خاص طور پہ، یہ ہائیکو جو ہے وہ 3 مصروں کی شاعری ہوتی ہے، اور وہ آئی ڈونٹ نو، مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس میں اتنا کمال حاصل کیا کہ اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھ دی. یعنی اس کے مطلب اس میں کچھ جاپانی کے بھی تھے، کچھ اور بھی مطلب شعر. حمیدی صاحب میوٹ کریں ان کو. تو بڑا ٹھیک ہے، تو میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتا، اور مزید پھر انشاءاللہ اگر بعد میں موقع ہوا تو پھر کوئی اور بات کر لیں گے. لیکن اس وقت میں وہ جو ایک صاحب جو چودھری میر صاحب کے دوران بھی بولنا چاہتے تھے، ان کو ذرا سن لیں کہ انہوں نے 2 منٹ کچھ بولنا تھا. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ جناب چوئی صاحب. اب میں دعوت کلام دوں گا. آج میں گزارش کروں گا، محترم پروفیسر اعظم نوید صاحب ہیں، یہ ٹی کالج میں پروفیسر رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اساتذہ کے بارے میں کچھ بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محترم صدر مجلس کی اجازت سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اساتذہ.
दोनों हमारे बहुत ही प्यारे असातिज़ा थे। सबसे पहले मोहतरम डॉक्टर शरीफ खान साहब के बारे में। हम्म, जी, जी जी मोहतरम डॉक्टर शरीफ खान साहब, जब हम फर्स्ट ईयर में टीआई कॉलेज में गए, ये ज़माना बनता है 83 या 84 का, मेरा ख्याल है 84 का। तो जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो वहाँ पे उस जमाना में ये रवायत थी कि एक बज़्म अदब का प्रोग्राम होता था। मैं तो मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट थे, फर्स्ट ईयर में मेरी साइंस सब्जेक्ट से कोई नहीं था ताल्लुक, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था। लेकिन जब हमारा ग्रुप बनाया गया तो वो महज मेरी खुशकिस्मती कि हमारे ग्रुप के जितने स्टूडेंट थे उनका इंचार्ज जो थे वो मोहतरम डॉक्टर शरीफ खान साहब को बनाया गया। तो पहले तो मैं अच्छी तरह उनको जानता था क्योंकि उनका एक बेटा भी मेरा क्लास फेलो था, मसूद। तो उस दिन हमें, पहले दिन हम लेबॉर्ट्री में गए, तो जब हम लेबॉर्ट्री में गए तो वो एक टिपिकल जो लेबॉर्ट्री की स्मेल होती है, केमिकल्स की अजीब तरह की वो स्मेलें चल रही थी। तो हम डरते डरते अंदर, हम 8-10 स्टूडेंट का ग्रुप था, पहले दिन थोड़े स्टूडेंट ही गए थे, वैसे टोटल 30 स्टूडेंट होते थे हर ग्रुप में। तो हम जाते हैं तो डॉक्टर शरीफ खान साहब अपने वहाँ पे डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे, जूलॉजी का डिपार्टमेंट था। मोहतरम डॉक्टर शरीफ खान साहब ने खड़े होकर हमारा बड़ा अच्छे तरीके से हमें बहुत खुश आमदीद कहा, हमारा पुरतपाक उन्होंने वेलकम किया। और उन्होंने कहा कि आ जाएं यहाँ सब बैठ जाए। हम वहाँ चेयर्स लगी हुई थी लेबॉर्ट्री में और हम बैठ गए। और अब हम सोच रहे थे कि हमारा तो साइंस के सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज देखते हैं सर हमें किस मौजू पे बताते हैं। आप यकीन कीजिए कि जब हम पहले दिन, तो हमारा एक यूं कह लें कि जाने को जी नहीं चाह रहा था लेबॉर्ट्री के, खास तौर पे उस डर और अजीब किस्म की स्मेल की वजह से। लेकिन फिर उस पीरियड को इतना डॉक्टर साहब ने खूबसूरत और इतना दिलनशीं बना दिया कि हम उस पीरियड का हर जुमेरात को ये पीरियड होता था, आखिरी पीरियड होता था, तो हम इंतजार करते थे कब हमारा पीरियड हो और हम वहां पे जाए। उस दिलचस्पी की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मोहतरम डॉक्टर साहब की जबान बहुत ही खूबसूरत, बड़ी दिलनशीं और मीठी, धीमा लहजा। उन्होंने ऐसे नफीस अंदाज में हमारे साथ बातें करना और अखलाकी और बहुत ही खूबसूरत अदबी बातें, खास तौर पे साइंस के हवाले से फिर उन्होंने कई हमें किस्से सुनाने कि ये हमारे स्टूडेंट का ग्रुप है। एक दफ़ा उन्होंने, हम गए तो अपने सामने टेबल पर कुछ जार पड़े थे जिनमें मुख्तलिफ किस्म के हशरातुल अर्ज उन्होंने वो बंद किए हुए थे जार्स में। सांप, छिपकलियां, इस तरह के केचुए और इस अजीब किस्म के अशरात पड़े हुए थे, उनके बारे में उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ये जो जार है इसको हमने उस इलाके से खुद पकड़ा था, मैंने और मेरी टीम ने, और हमने किस तरह पकड़ा वो एक हर अशरातुल अर्ज की अपनी कहानी और बड़ी दिलचस्प, जिस अंदाज में उन्होंने पकड़ा होता था वो पूरी एक तरह से हंटिंग की स्टोरी वो हमें बताते थे। तो बड़े ही वो हमारी दिलचस्पी के सामान बढ़ते गए और यहाँ तक कि एक दिन हम गए तो उन्होंने एक छिपकलियों का हार पकड़ा हुआ था, यानी वो एक तरह से धागे में बंधी हुई थी छिपकलियां। और उन्होंने फिर उनका तारुफ कराना शुरू कर दिया कि इस छिपकली का ये नाम है। आमतौर पे तो घरों में छिपकली होती तो बंदा डरता है, बच्चे डरते हैं, लेकिन उन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे और हमें बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन चूंकि उनका सब्जेक्ट था उनके लिए तो वो नॉर्मल चीज थी, बहरहाल हम डर रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि इस छिपकली का ये नाम है, ये इस तरह के क्लाइमेट में रहती है, ये इस तरह की रहती है। यहाँ तक कि उन्होंने फिर बताया कि इस छिपकली को हमने किस इलाके से पकड़ा था, इसको कहाँ से पकड़ा था, इस किस किस्म की इसकी, वो आगे बड़ी लंबी बातें, मतलब सारे हमारे वो इतना अब तो याद नहीं है। लेकिन कहना मकसद ये है कि वो हमारा पीरियड इतना दिलचस्प बन जाता था कि हमें इंतजार रहता था कि कब हमारा बच्चे अदब का पीरियड हो और हम डॉक्टर खान साहब की वो सरपरस्ती में जाएं और उनकी मजेदार बातें हम सुने। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत ही नस्तालीक, बहुत ही हसीन ये शख्सियत के मालिक थे। आमीन। अब मैं मोहतरम डॉक्टर परवेज परवाजी साहब के हवाला से चंद अशआर पेश करना चाहता हूँ। जी जी अच्छा। जी जी, जी जी एक नज्म है, पहला शेर है। यकताए रोजगार था
नासिर परवाजी एक। यकताए रोजगार था नासिर परवाजी एक। वाह सरमायाए वकार था नासिर परवाजी वाह एक। जी एक, वाह जी वाह। वाह अपनी वफा से राम किया एक जहान को। हाँ वाह अपनी वफा से राम किया एक जहान को। फूलों का एक हार था नासिर परवाजी एक। वाह वाह जी वाह। आगे शेर है कि उसका खुलूस सर्दियों की एक धूप था। वाह वाह, उसका खुलूस सर्दियों की एक एक धूप धूप था। था। सबके लिए ही प्यार था नासिर परवाजी एक। वाह वाह जी वाह। और शेर है कि कितना ही मेहरबान था कुदरत की शान था। हम्म कितना ही मेहरबान था कुदरत की शान था। एहसाने किरदगार था नासिर परवाजी एक। वाह वाह और हुस्ने अमल में आप ही अपनी मिसाल था। वाह हुस्ने अमल में आप ही अपनी मिसाल था। एक सुबह कामगार था नासिर परवाजी एक। बहुत वाह अच्छे। और रहता था वक्फ हर घड़ी हर एक के लिए, खास तौर पे तलबा के लिए। रहता था वक्फ हर घड़ी हर एक के लिए। एक शख्स तरादार था नासिर परवाजी एक। वाह और माहिर था अपने फन में वो एक बाकमाल था। वाह माहिर था अपने फन में वो एक बाकमाल था। हर फन का शाह सवार था नासिर परवाजी एक। वाह और खिदमत में पेश पेश वो रहता था हर घड़ी। हम्म। खिदमत में पेश पेश वो रहता था रहता हर था घड़ी। हर घड़ी। वाह दी का वफा शार था नासिर परवाजी एक। वाह वाह और शेर है कि मिलता था वो हर एक से चाहत खुलूस से। वाह मिलता था वो हर एक से चाहत खुलूस से। सुख चैन और करार था नासिर परवाजी एक। वाह बंद वाह बंद कर करते हैं। और शेर है कि वाबस्ता उनकी जात से ढेरों थी रौनकें। हम्म, वाबस्ता उनकी जात से ढेरों थी थी रौनक। रौनकें। महफिल में नौबहार था नासिर परवाजी वाह जी एक। एक, वाह वाह जी वाह, बहुत खूब। और आखिरी शेर है कि एक साहिब जमाल था और खुश खिसाल भी। वाह क्या बात है, क्या एक बात। साहिब जमाल था और खुश खिसाल भी। यारों का एक यार था नासिर परवाजी एक। वाह जी वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मगफिरत फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन अल्लाहुम्मा जी आमीन। शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम ख्वाजा सफीउद्दीन कमर साहब की खिदमत में कि वो भी कुछ फरमाएं। सदर मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही? जी जी आ दूर रही है। तक आ रही है जी। जज़ाकल्लाह। सदर मोहतरम की इजाज़त से मुख्तसर ज़िक्र खैर मेरे नहायत खैर अंदेश आली मर्तबत हुब्बी फिल्ला हल्का सा करें माब डॉक्टर नासिर अहमद खान मरहूम परवेज परवाजी PhD, वल्द चौधरी अहमद खान नसीम एडिशनल नाज़र इस्लाह इरशाद मकामी, दामाद मौलाना मोहम्मद जलील मुफ्ती सिलसिला। डॉक्टर नासिर अहमद साहब मासूफ एक नाबगाए रोजगार नाबा नाबगाए रोजगार सदाबहार इल्मी शख्सियत के मालिक, एक इल्मी घराने का चिराग, एक बुलंद पाया इल्मी मीनारा नूर, खिलाफत अहमदिया के शदाई, हकीकी और सच्चे मती काबिल रह सुल्तान नसीर जानिसार वफादार और अतात गुजार सिपाही, लाखों शागिर्दों के माया नाज उस्ताद, नासरुद्दीन के दस्ते राज, दोस्तों के दोस्त, शफ़क़त पिदरी की एक अजीम मिसाल, दरखशंदा गौहर, तकवा शार, इल्म कलाम का स्तूने चराग राह, मुकर्रर मुदर्रस हंसमुख, बाखलाक मिलनसार मेहमान नवाज, बेमिसाल इंसानी किरदार का मुजस्सम मंबा, एक मुसन्निफ अदीब, वक्त 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 के सुकरात अपनी भरपूर काबिल कदर खुशियों और मज़ाह से लबरेज भरी जिंदगी गुजार कर इस फानी जिंदगी से जुदा हो गए।
خدا غریق رحمت کرے، خدا رحمت کند این آشکان پاک تینت را مصروف میرے کلاس فیلو مبارک احمد عابد جیسے بلند پایا عظیم شاعر پیدا کر گئے، اور ان کا میرے بڑے بھائی خواجہ منیر الدین قمر کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ خدا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا کرے۔ یہ چند آمین۔ کمنٹ سے گھر قبول افتاد زہ عز و شرف۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ مبشر شہزاد صاحب گلاسکو سے ہیں، ہمارے یہ شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی، اور یہ ریڈیو اینکر بھی ہیں۔ میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں کچھ بیان کریں۔ مبشر شہزاد جی، صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پہلے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں باقاعدہ ٹی آئی کالج کا اسٹوڈنٹ تو نہیں رہا، لیکن چند دوستوں کی وساطت سے، مثلاً لائق احمد عابد اور جمیل الرحمان جمیل، ان دونوں دوستوں کی وساطت سے ان کے ساتھ میں ٹی آئی کالج کے ہر فنکشن کو میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں، اردو کانفرنس ہو یا ادبی پروگرام ہو یا اینول ان کے ادبی تنظیم کے جو سالانہ پروگرام، تقریری مقابلوں کے پروگرام، سب پروگراموں میں میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرتا رہا ہوں، اور اس وجہ سے محترم پروازی صاحب کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا رہا۔ پروازی صاحب کے بے شمار مضامین الفضل اخبار میں بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ میں رانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان تمام مضامین کو یکجا کر کے ان کو بھی ایک کتابی صورت میں جب وہ کتاب مرتب کریں تو وہ اس میں ضرور شائع کریں۔ میری آخری چند سال پہلے غالباً خلیفہ رابع کے زمانے میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی، جلسے پہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آج یہاں جلسہ سالانہ کے موقع پر مشاعرے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کینیڈا سے حمیدی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور طاہر عارف بھی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، اور غالباً عبد الکریم خالد صاحب کا بھی نام لیا۔ تو میں نے ان سے معذرت چاہی، میں نے کہا میں نے تو آج رات کی فلائٹ کو میں نے واپس جانا ہے، تو میں آپ کی محفل میں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ تو ویسے پروازی صاحب کے والد صاحب کی وجہ سے ہمارے خاندانی تعلقات تھے کافی لمبا عرصہ۔ میرے دادا جان جب جھنگ میں مقیم تھے تو ان کے والد صاحب وہاں سے ربوہ سے وہاں جھنگ کے دورے پہ آیا کرتے تھے، اور کافی لمبا عرصہ وہاں قیام کیا کرتے تھے، اور تبلیغی دورے پر بھی وہ کیا کرتے تھے، مولانا احمد خان صاحب نسیم۔ اس وجہ سے بھی ان سے ایک قریبی تعلق قائم رہا۔ تو شریف خان صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم وہ ساری گفتگو جو جناب عبد الکریم خالد صاحب بیان کر رہے تھے، بالکل ہو بہو سارا نقشہ، سارے وہ ایام جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح آ گئے۔ میں بھی اسی قریبی محلے میں رہا ہوں کسی زمانے میں، اور ایک زمانے میں یہ محلہ جو ہے وہ ایک ہی کہلاتا تھا، یعنی دارالصدر غربی الف اور دارالصدر غربی بے۔ بعد میں دارالصدر شمالی، ہمارا محلہ شمالی بن گیا، نام چینج ہو گیا۔ تو میں نے شریف خان صاحب کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے محلے میں ہی، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب والی بال کھیلا کرتے تھے تو پروفیسر سلطان اکبر صاحب
بھی اسی والی بال کی ٹیم میں ہوا کرتے تھے، جس میں شریف خان صاحب ہوا کرتے تھے شام کو عصر کی نماز کے بعد، اور کئی دفعہ میں قریب سے وہاں کھڑے ہو کر ان کے والی بال کا مقابلہ دیکھا کرتا تھا۔ اور مجھے کسی دوست نے بتایا، سلطان اکبر صاحب کا تو پتا تھا کہ وہ کالج میں پروفیسر ہیں عربی کے، اور کسی نے بتایا کہ شریف خان صاحب بھی ٹی آئی کالج کے پروفیسر ہیں۔ تو ماشاءاللہ کافی مرنج طبیعت تھی ان کی، بہت ہی ہنس مکھ، بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ان کا تعلق جو تھا، دونوں بزرگوں کا ایسا ہی رہا ساری زندگی۔ اور وہ پرانی یادیں، پرانی باتیں جو اب بھی یاد آتی ہیں۔ اب میں نے تو صرف 2 منٹ کے لیے عرض کیا تھا، میں صرف دو چار اشعار پروازی صاحب کی یاد میں بیان کر کے تو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس پروازی صاحب کے بارے میں عرض ہے: استاد فن عروج کے ماہر نظم شناس تھے، استاد فن عروج کے ماہر نظم شناس تھے، میدان فکر و فن کے تھے محبوب شہ سوار، شاعر ادب نواز تھے، ادیبوں کے درد مند، اردو میں عشق اور غزل سے تھا ان کو پیار، اور آپ کو قریب سے دیکھا نہیں سوچا بہت، دامن افکار میں پرکھا بہت، شاعری آئینہ جذبات ہے، آپ کو اشعار میں ڈھونڈا بہت۔ پروازی صاحب کی کتابوں کا ذکر کیا تھا ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب نے، انہوں نے جاپان میں قیام کے دوران ایک کتاب تحریر کی تھی چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات کے بارے میں، کہ عربوں کی آزادی کے لیے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات۔ تو وہ کتاب بڑی محدود تعداد میں شائع ہوئی تھی، اور بہت جلدی وہ ہاتھوں ہاتھ وہ ختم ہو گئی، اور وہ بہت نایاب کتاب ہے۔ اگر وہ کتاب مل جائے تو اس کو بھی اثر نو شائع کرنا چاہیے۔ بس اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ، بہت جزاک جزاک اللہ اللہ۔ تعالیٰ۔ اب صدر صاحب کی باری ہے۔ کوئی رہ تو نہیں گیا دوست؟ مجھے آپ نے نہیں دیا موقع۔ ہاں، حمید حمیدی صاحب ہمارے کینیڈا سے ہیں، یہ کاروان ادب کے ایک مجلہ بھی نکالتے ہیں ماہانہ، اور ہمارے زوم پروگراموں میں بھی تعاون کرتے ہیں، عبدالحمید حمیدی صاحب۔ سار بھی بیٹھا ہے جی آپ کے انتظار میں۔ اچھا، میں بھول جاتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، تو یاد کروا دیے آج پورے ہو گئے۔ اچھا صاحب صدر، آپ کی اجازت سے میں وہ چند جو ذاتی تعلق کے واقعات ہیں پرویز صاحب کے ساتھ، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ فرمائیں۔ کالج میں میرا جو قیام تھا وہ 1969 سے 1971 2 سال میں نے گزارے ہیں، اور میں ہاسٹل میں رہتا تھا، فضل عمر ہاسٹل میں۔ تو جیسا کہ ہاسٹل میں ایک نائٹ منائی جاتی تھی جو امتحانوں کے بعد، مزاحیہ نائٹ، تو میں نے اس میں پیش کرنے کے لیے 2 خاکے لکھے، تلقین شاہ اور ایک دیہاتی اسکول ماسٹر کا وہ تھا۔ تو وہ اسکرپٹ لکھا تو مجھے یاد ہے کہ چودھری محمد علی صاحب جو پرنسپل تھے اور پروازی صاحب نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، اور اس کے نتیجے میں پھر مجھے انعامات سے نوازا گیا، ان کا پیش کرنے پر پسند بھی کیا۔ پروازی صاحب کا جو دفتر تھا کالج میں،
वो दोस्तों को याद होगा कि वो सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा जो नीचे से जगह होती है सीढ़ियों के नीचे से, तो वहां वो बैठते थे। और मुझे भी उन्होंने वहां बैठकर चाय पिलाने, मुझे ये एजाज हासिल है कि उनके हाथों की चाय वहां पी है। और उसके ऊपर किसी ने लिख दिया था गुसल खाना, तो वो उन्होंने उसको वैसा ही लिखा रहने दिया था। अच्छा, एक दफा हॉस्टल से मैं जा रहा था गोल बाजार की तरफ, तो रॉय साहब के घर के करीब से जब हम गुजरे तो हमारे सामने आगे कुछ लोग, कुछ लड़के जा रहे थे, तो एक लड़का अचानक गिरा और वो गिर के बेहोश हो गया। तो पता नहीं उसको कोई दौरा पड़ता था या क्या था। तो खैर हम सब लोगों ने उसको उठाया और देखा कि क्या करें। तो पुरोहित साहब का घर करीब ही था, तो हमने कहा कि चलो यहाँ से ना चारपाई लेते हैं, तो उस पे लिटा के उसको फजल उमर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हमने दरवाजा खटखटाया, पुरोहित साहब ने वो एक चारपाई दी हमें, तो उसको हमने उस पे डाला और लड़के उसको ले गए फजल उमर हॉस्टल। अच्छा, ये वाकया जब पुरोहित साहब यहाँ पे आए हैं कनाडा में, तो मैंने उन्हें ये वाकया सुनाया। मैंने कहा पुरोहित साहब ऐसा हुआ था। कहने लगे अच्छा, तो वो तुम थे, मैं तो आज तक इंतजार कर रहा हूँ तुम मेरी चारपाई वापस लेके आओ। तो ये वाह। उनकी जो मिजाज की जो आदत है वो। अच्छा, 2018 में ना मेरे स्टंट पड़ा हार्ट में, तो मैं मिला पुरोहित साहब, मैंने कहा पुरोहित साहब मेरे ना हार्ट में स्टंट पड़ा है। कहने लगे अच्छा, मेरे 13 स्टंट पड़े हुए हैं। कहने लगे ये स्टंट का स्टंट हो जाता है खड़ा, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जब यहाँ मैंने मुशायरों का, कनाडा में पॉलिटिकल मुशायरों का मुझे शौक था निजामत करने का, तो मैं चाहता था मैं प्रोग्राम मुनक्कद करूं और उसकी निजामत मैं करूं। तो 2000 गालबन 15 या 16 की बात है, पहला मुशायरा जो मैंने रखा, उसमें मुबारक आबिद साहब भी तशरीफ लाए हुए थे गालबन, और प्रयाज साहब से हमने सदारत करवानी थी। तो उस वक्त ये था कि निजामत कौन करेगा। तो खैर उन्होंने, एक और साहब थे, अब उन्होंने कहा कि नहीं, प्रयाज साहब को दिखा लेते हैं। तो वो स्क्रिप्ट लिखा मैंने, तो बहरहाल काफी एक खींचातानी के बाद उन्होंने फैसला सुना दिया प्रयाज साहब ने कि निजामत हमीदी करेगा। ये एक उनका मुझ पर एहसान भी है कि इस तरीके से मुझे उन्होंने एक मेरा जो झिझक थी वो दूर हुई, और इस तरह वो एक सिलसिला मैं शुरू कर दिया। कॉलेज की एक और याद है कि हम गोल बाजार में, मैं और गालबन अकेला था और शायद एक और भी था मेरे साथ कोई दोस्त। तो वहां पे पता है कि दोस्तों को कि जब आंधी आती है गर्मियों में, तो बड़ी मिट्टी, उस जमाने में तो बड़ी सड़कें भी नहीं थी जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत, यानी गर्दो गुबार बहुत ज्यादा आंधी में उड़ता था। तो उस वक्त वहां पे वो आंधी आ गई और इत्तेफाक से प्रवाजी साहब हमें वहां गोल बाजार में मिल गए। अब वो मौसम भी इतना खराब था, तो उनकी जो एक शफकत का वाकया है कि वहां गोल बाजार में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे तंदूर था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो कौन, तो वहां से प्रवाज साहब ने हमें वहां अपने, यानी हमारी दावत कर दी एक लिहाज से, वहीं बैठ के हमने उनके साथ खाना खाया तंदूर में, और चने और तंदूर की रोटियां। तो ये एक बड़ा दिलचस्प एक वाकया ऐसा है जिसको याद करके आज भी उन रोटियों की जो जायका है वो हमारे, कहना चाहिए कि तरोताजा है हमारे लिए। कॉलेज के जमाने का एक और छोटा सा वाकया ये है कि मैंने एक अफसाना लिखा अलमनार के लिए। मुझे लिखने का शौक था, पहली दफा कुछ लिखा, तो वो मोहतरम डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब ने अजराह शफकत उसको छाप दिया। तो अब जाहिर है पहली तहरीर जो होती है उसको वो कैसी होती है। तो पुराई साहब कहने लगे मियाँ पहले हिकमत सीखो फिर हिकमत छांटो।
ये उनका जुमला मुझे आज तक याद है। अ, यहाँ पर जो कनाडा में एक गैर जमात दोस्त हैं, उनका नाम है फैसल अजीम। वो पाकिस्तान के मशहूर नात खां शबनम रमानी के साहबजादे हैं। उन्होंने प्रवाई साहब का एक इंटरव्यू किया था, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिटेल से, जिसमें प्रवाई साहब ने अपनी पूरी जिंदगी का एक तरह से खाका बयान किया है। तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वो मैंने भी है। तो मैं समझता हूँ बस यही मैं कुछ अर्ज करना चाहता था, जो अपनी जाती मेरे ताल्लुक की बातें थी। हर बंदा यही सोचता है कि शायद उसके साथ ही सबसे अच्छा, सबसे बेहतर ताल्लुक है। ये एक ऐसी खूबी है उनमें थी, जो कि हर जो उनका मिलने वाला दोस्त है वो ये गवाही देगा कि वाकई ऐसी बात है। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह बहुत ताला बहुत से जज़ा। शुक्रिया हमीदी साहब। वो इंटरव्यू जरा संभाल के रखें, मुझे भेजें, मैं कंपोज करवा के शाया करूंगा उसे। अब जनाब हमारे पास हैं मोहतरम रमजान शाइक नसीरपुरी साहब। ये कोना मशरक शायर हैं हमारे। ये भी कहते थे कि मैंने भी कुछ कहना है परवाजी साहब के बारे में। तो जनाब रमजान शाइक साहब आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम सदर साहब से बहुत अदब के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। तमाम अहबाब ने इन दोनों अहबाब की मरहूमैन की बारे में जो कुछ उनकी सिफात या उनके अखलाक, उनकी आदात के बारे में जो कुछ बताया है, उसके मुताबिक एक जो बहुत खूबसूरत पैकर हमारे दिमागों में तजवीज़ हुआ है तसव्वुर में। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहकीन को खुदा ताला सब्र जमील से नवाजे। आमीन। हकीकत यह है कि मेरा एक शेर है कि अहले सरवत जिंदा रहकर ही रहे हैं नामवर, अहले सरवत जिंदा रहकर ही रहे हैं नामवर, एक शायर मर के भी सदियों तलक जिंदा रहा। वाह। बात यह है कि जो लिखने लिखाने वाले हैं, जो अब उनकी किताबें छप जाती हैं, उनका जिक्र खैर होता है, तो वो फिर सदियों तक जिंदा रहते हैं किताबों में। तो उनके बारे में नासिर अहमद खान परवेज परवाजी साहब की तरफ वफात पर मैंने लिखा है कि हजरत परवेज के जेरे नगी रंगे सुखन, हजरत परवेज के जेरे नगी रंगे सुखन, फूल की खुशबू अदब में तितलियों का बांकपन। वाह। और चश्मे तहसीन देखती है उनके एजाजात को, वाह। चश्मे तहसीन देखती है उनके एजाजात को, चांद किरणों से भरी उनकी सुहानी रात को। वाह। और गाजा और रुखसार पर उनकी नहीं थी शायरी, वाह। गाजा और रुखसार पर उनकी नहीं थी शायरी, बेहकीकत बेमुआनी वो नहीं लिखी गई। वाह। और दहर के छोड़े अंधेरे आ गया उनको सुकून, वाह। दहर के छोड़े अंधेरे आ गया उनको सुकून, उनकी आंखों में बसा था बस उजाले का फसूं। वाह। और जिंदगी इनकी कहानी नूर की अरफान की, जिंदगी उनकी कहानी नूर की अरफान की, उनकी हर तहरीर की शाइक अजब ही शान थी। इन्हीं चंद अशार के बाद इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बहुत बहुत रहमतुल्लाहि व शुक्रिया जी, बहुत बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सदर साहब की इजाज़त से ना कुछ शेर कहे हैं कुदसी साहब ने परवाजी साहब के बारे में, अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ दूं थोड़े से। जरूर जी, इरशाद इरशाद। वो जिस दिन फौत हुए तो उसी दिन शाम को उनकी आ गई थी गजल। लिखते हैं कुदसी साहब, दे के अशकों के खजाने आज रुखसत हो गए, कह कहो कि वो जमाने आज रुखसत हो गए,
डॉक्टर परवेज परवाजी गए तो यूं लगा, हौसले के ताने बाने आज रुखसत हो गए। ओहो। महफिले यारां को हैरां परेशां छोड़कर जैसे चाय के बहाने आज रुखसत हो गए। ढूंढते हैं दोस्त उनको और वो मिलते नहीं, ढूंढते हैं दोस्त उनको और वो मिलते नहीं, किस तरफ को वो न जाने आज रुखसत हो गए। अपने बिछड़े दोस्तों को याद करते थे बहुत, उनको ही मिलते मिलाते आज रुखसत हो गए। हल्के हल्के कहकहों का एक दिया जेरे जमीन, हल्के हल्के कहकहों का एक दिया जेरे जमीन, अपने हाथों से जलाने आज रुखसत हो गए। मुस्कुराहट के पसे पर्दा न कोई झांक ले, मुस्कुराहट के पसे पर्दा न कोई झांक ले, अपने सारे गम छुपाने आज रुखसत हो गए। खूब 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 खूब। हमारी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दें। माशाल्लाह। जी। अब मैं सदर महफिल की खिदमत में गुजारिश करता हूँ डॉक्टर सार इफ्तिखार अहमद याद साहब की खिदमत में कि कुछ फरमाएं उनके बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये महफिल जो है वो एक बहुत ही ख़ास फहमिल है, क्योंकि हमें तौफीक मिल रही है कि हम अपनी महबूब दरसगाह तालीमुल इस्लाम कॉलेज के दो माया नाज प्रोफेसर जो हमसे जुदा हो गए हैं, उनकी यादों की शमें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रोशन की, उनको आज हम इस महफिल में रोशन करें और हमेशा उनको रोशन रखें। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम है कि जो ऐसे प्यारे वजूद हमसे जुदा हो जाएं, उनका जिक्र खैर होता रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिक्र खैर ही मकसूद नहीं है, बल्कि उनकी जो जिंदगियां थी वो हमारे कॉलेज का जो मोटो था इल्म व अमल, उसकी एक खूबसूरत तस्वीर थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे ढाला हुआ था कि उसमें हर वो खूबी नजर आती थी जो एक अहमदी स्कॉलर की जिंदगी में नजर आनी चाहिए। हमारा जो कॉलेज था वो सिर्फ एक इल्मी दरसगाह नहीं थी, बल्कि वो खास तौर पर, और उसकी बुनियाद भी इसी वजह से रखी गई थी कि वो एक तरबियती दरसगाह थी। और मकसद ये था कि वहाँ पर तालीम पाने वाले, उस इल्म की रोशनी से नूर हासिल करने वाले जो हैं, वो इस्लाम अहमदियत के जो अक़दार हैं, जो तालीमात हैं, उनके रोशन मीनार बनकर सारी दुनिया में फैल जाएं। और हकीकत में हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे अजीम शागिर्द और प्रोफेसर और उस दरसगाह की तरबियत पाने वाले सारी दुनिया में आज फैले हुए हैं, और वो अपने उस आहद को पूरा करने में कोशां हैं जो उन्होंने उस वक्त किया जब वो उस दरसगाह में थे। तो अल्लाह के फजल से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन दोनों माया नाज जो प्रोफेसर थे, उनकी जिंदगियों से जो हमने सबक सीखे हैं, उन्होंने जो हमें सबक सिखाए हैं, और अपनी जिंदगी में वो जो फलाही काम कर रहे थे उनको हम जारी रखने की कोशिश करें। बड़ा हमारा जो फर्ज है वो ये है कि तालीम को फैलाएं और अमल को फरोग दें। और तालीम को फैलाने के लिए इन दोनों ने, मुझे पता है कि वो खुफिया तौर पर भी और ज़ाहिरी तौर पर भी बहुत सारे गरीब तलबा की इमदाद करते थे। अल्लाह के फजल से यहाँ जर्मनी में भी और यहाँ यूके में भी हमारी तंजीमें हैं, वो इस काम को जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे स्कॉलरशिप और कुछ ऐसे इमदादी फिलाही काम होने चाहिए जो उनके नाम को जिंदा रखें और उनके लिए सदका जारिया के तौर पर वो हमें
ہمیشہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اجر جو ہے وہ فراہم کرتے رہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ ہم نے جو سیکھا اس عظیم درسگاہ سے اس کو ہم آگے بھی پہنچانے والے ہوں، اور آمین ہمارے وجود جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فیض رساں وجود بنائے، آمین اور ہم ان کاموں کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے ہمارے بعد ہمارے کالج کے جو اقدار ہیں، ہمارے کالج کا جو موٹو ہے، اس کو آگے بڑھانے زندہ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوں، قائم ہوں۔ اس کی طرف بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آگے کون ہے جو اس عظیم سرمایہ کو ہمیشہ صرف زندہ ہی نہیں رکھیں گے، قائم ہی نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو اور آگے بڑھانے والے ہوں گے۔ اس موقع لیے ان کی ایک ہمشیرہ نے ایک پیغام بھجوایا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ لکھتی ہیں، ناصر بھائی جان کی شادی جیدہ سے 60 سال پہلے ہوئی۔ اس لمبے عرصے میں ہم نے انہیں ہمیشہ ایک محبت کرنے والا اور پرخلوص انسان پایا۔ ان کی نائب یہ تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنی بیوی کے رشتہ داروں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ زیادہ ہی محبت کا سلوک اپنی بیوی کے طرف سے کرتے تھے۔ وہ بہت زندہ دل اور خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے۔ جس جگہ موجود ہوتے وہ جگہ بارونق ہو جاتی، اور ان کی طبیعت ایسی ماشاءاللہ دوسروں کو بھی خوش کرنے والی تھی کہ سب آپا جیدہ اور ناصر بھائی کو بے انتہا محبت کے ساتھ ملتے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ہمیشہ وہ سب جو تھے وہ بہت انتظار کرتے رہتے کہ کب ایسا موقع ملے۔ اور یہ جو محبت ہے، ان کی محبت اور ان کا سب سے ملنساری کے ساتھ ملنا، یہ ان کے بچوں نے بھی ورثہ میں پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی خوبیوں کو ان کے بچوں میں قائم رکھے، اور ناصر بھائی جان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے ایک پیغام تھا۔ میں آخر میں ان کے منظوم کلام میں سے کچھ پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ان کے منظوم کلام کا ایک پھول ہے جس میں سے ابھی تک مہک آ رہی ہے اور ہمیں آتی رہے گی۔ یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ چہرے سجے ہوئے ہیں، نظر میں جلا نہیں، کیا سارے شہر میں کوئی درد آشنا نہیں؟ سوچو تو دھڑکنوں میں بھی شامل ہے اس کی یاد، دیکھو تو دور دور تک اس کا پتہ نہیں۔ واہ، اچھا۔ ساحل سے دور موجے طوفان کے روبرو، ساحل سے دور موجے طوفان کے روبرو، لنگر اٹھا چکا ہوں مگر ناخدا نہیں۔ واہ، واہ جی واہ بیلیں جھکی ہوئی ہیں، دریچے اداس ہیں، چہرہ وہ پھول جیسا یہاں پر جو تھا نہیں، واقعی وہ نہیں ہے۔ دل میں گڑی ہوئی ہے تیرے اس کی، دل میں گڑی ہوئی ہے تیرے حسن کی سلیب، لیکن مسیح کوئی میرے درد کا نہیں۔ واہ، واہ جی واہ، بہت اچھے۔ امڈی ہوئی ہے غم کی گھٹا دل کے آس پاس، امڈی ہوئی ہے غم کی گھٹا دل کے آس پاس، بادل برس چکا مگر اب تک تو کھلا نہیں۔ واہ، کھلا نہیں۔ گزری ہے آرزو کے جمیلوں میں ساری عمر،
گزری ہے آرزو کے جمیلوں میں ساری عمر، مجھے کچھ پتا نہیں، میں کس کو ڈھونڈتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں. واہ اور یہ دو تین ان کے اور ایک خاص اشعار ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ بھی پیش ہیں. خاک ہوائے دشت وفا مل گئی مجھے، خاک ہوائے دشت وفا مل گئی مجھے، چاہا تھا چاہنے کی سزا مل گئی مجھے. واہ. مل گئی مجھے، چاہا تھا چاہنے کی سزا مل گئی مجھے، تو مطمئن ہے دولت دنیا تجھے ملی، تو مطمئن ہے دولت دنیا تجھے ملی، میں مطمئن ہوں اس کی رضا مل گئی مجھے، میں مطمئن ہوں اس کی مل گئی مجھے، قرباں ہو اس مسیحا نفس پر میرا وجود، جس کی گلی میں مل گئی مجھے، خاک ہوائے دشت وفا مل گئی مجھے. آپ کو بہت بہت جزا دے کہ آپ نے وقت نکال کے آپ سب اس محفل میں شامل ہوئے، اور ہمارے ایک بہت پیارے ایک محبوب ایک ہمارے کے عظیم سپوت، ان کی یاد میں ہم نے مل کے نہ صرف ان کو یاد کیا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی رہیں گی اور نکلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے آمین درجات ہمیشہ بلند فرماتا رہے، ان کے آمین لواحقین کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس رات ہدا اور ان خوبیوں کو اپنانے والے ہوں اور ان پر ہمیشہ عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ آمین اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین وجزاکم اللہ تعالیٰ اکثر بھی سب دوستوں کا حاصل احباب جزا. کا شکریہ اللہ ادا حافظ کرتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ سب نے بڑا اپنا قیمتی وقت دیا اور میری گزارش پر آپ آئے. میں آپ سب کا ممنون ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. آئندہ بھی ہم اسی طرح اکٹھے ہوتے رہیں نیک مقاصد کے لیے، اور ایسے پروگرام میں آتے رہیں. میری طرف انشاءاللہ. سے خدا حافظ سب دوستوں.